یا تجھے نہ دیکھا گیا جب سارے مطلب کھانا اپنے دل کا شیرا دیکھنا کر دیا تم نے. تعجب ہے یہ مت بھول جائے تیری ہستی کو جس کے لیے بخش کا سامان کر دیا تم نے. اور سلطان اپنے بڑے نواز اللہ فرماتے ہیں شاہ کو کہیں بادشاہ کو کہیں دین کو کہیں وزیر ناس کو کہیں سردار دست در دست دین اقاب اللہ ہے. اور ترقیل فرمایا بخشی ایسی حالت بیٹھی کرتا ہے بکتی کہتا ہے کافی ساتھ بکتی ڈوبتی نہیں کہتی رانے والے کی مشکلات کرنا. آج کی محفل یہ مانگا مقام اور ان کو مقام جو میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے ان کی یاد میں مسجد کی جائے. آج کچھ لوگ یہ ہے سب کچھ اللہ ہی کے نام کا اللہ ہی دینے والا ہے لیکن اللہ سمجھ اللہ بے نیاز ہے. آگے بات سمجھ اور جس بزرگ کی نیاز کرتے ہیں یعنی یہ شرک بھی کچھ نہ بھی کرتا ہے. اللہ سمجھ اللہ بے نیاز ہے نیاز کہتے ہیں اور ہم نیاز کرتے ہیں غوث پاک نیاز کرتے ہیں صابر پاک نیاز کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کی نیاز کرتے ہیں علامہ پاکی کی نیاز کرتے ہیں اپنے والد ماجد کی اپنے پیر مرشد کی نیاز اسی کرتے ہیں. اس کا مطلب وہ خدا نہیں ہو سکتا اور جو خدا ہے وہ تو بے نیاز ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور کسی کی حاجت نہیں ہے. تو لوگ آج کے ٹائم میں یعنی اگر کسی بزرگ کے نام سے اس کو منسوخ کر دیا جائے یہ تو ارے تو بدعت ہو گیا یہ تو معذرت نہیں ہو گیا بھائی آپ قربانی کرتے ہو لوگ کس کے نام بھی کر رہے ہیں پھر اس کا گوشت تین حصے بھی لگ رہے ہیں کہ یہ گھر والوں کا ہے یہ رشتے داروں کا ہے یہ دوستوں کا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جب کوئی نیاز کرتے ہیں کسی بزرگ سے اس کو منسوخ کرتے ہیں. مسجد ہے مسجد شاہ سواب کے لیے کسی کے لیے بنا مسجدوں کے نام کر دیتے ہیں کہ مسجد پاک مسجد اور مسجد. اس کا مطلب کیا ہے تو لہٰذا آج کی جو محفل ہے یہ ہندوستان اس کے اندر دین لے کر آنے والی عظیم شان مسجد جسے سلطان الہند خواجہ جواد رحمۃ اللہ علیہ نام نام جانتے ہیں. تو وہ جو دین لے کر آئے تو وہ دین اوریجنل دین ہے وہی دین ہے جو پیور دین ہے. اب وہ دین کیسا دین لے کر آئے وہی تو کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں کہنا بھی دیا کیا شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین اسد حسین و دین بنا اسد حسین سردار نظار در دست عظیم اقا کے بنا لا الہ اسد حسین. یہ ہم کو کہنا دیتے ہیں شاہ بھی حسین ہے اور بادشاہ بھی حسین ہے دین بھی حسین ہے اور دین کی بنا بھی حسین ہے. سر دے دیا مگر ہاتھ نہ دیا اس کے ہاتھ میں باتیں دکھا اقا کے بنایا ہم کی بنیاد تاکہ دین جو ہے وہ مولانا حسین ہے. پھر اولیاء اللہ کی مزارات پر حاضری ان سے فیض لینا یہ بھی عقیدہ خواجہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دے دیا. کیا ہے آپ کیا فرماتے ہیں آپ دادا صاحب کی مزار پر حاضر ہوئے آپ نے حاضری دی اور حاضری دینے کے بعد آپ نے سلام کیا تھا سے گزرے. کیا جب آپ نے قدم رکھا اب آپ دیکھو سرکار والا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معین جاؤ ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں دین کی تبلیغ کرو. اب آپ آ گئے آنے کے بعد جب آپ نے دریائے راوی میں قدم رکھا تھا تو دریائے راوی سے آواز آئی تھی یعنی آپ کو ایسے چلے جیسے زمین پر چلتے ہیں خشکی پر چلتے ہیں. تو دریائے راوی سے آواز آئی آج سے پہلے بندے کو داخل ہو چکا ہے یا پھر آج بدل رہا ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہمارا شمار مردوں میں ہوا. اب جب آپ چل کر دادا صاحب
साहब के बारगाह में हाजिर हुए। किबला वाले साहब अक्सर जब इस वाक़े को सुनाया करते थे तो वो एक शेर पढ़ा करते थे कि जब ख्वाजा अली नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने दरिया रावी पर कदम रखा था तो जब उससे आवाज़ आई कि आज से पहले गुजर चुका या फिर आज गुजरता है, तो फिर आप फरमाते थे ये बात ये तेरे गुलस्तान बंदे जिन्हें तूने बख्शा है रौब खुदाई, तो रूम की ठोकर से सहरा हो दरिया, सिमट कर है पहाड़ों की हैबत से लाई, तो आलम से करती है बेगान जिनको गजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मखलूक मकसूद है मोमिन दामाने गनीमत का किशोर कुशाई। तो जब आप चले आपने ऐसे चले जैसे जमीन पर चलते हैं, आप फरमाते हैं जब वली खुदा का दोस्त गुजरता है कदम रखता है तो वो सिमट जाते हैं, जमीन सिमट जाते हैं। कितना हजारों कोस के उनके कदम पड़ते हैं, यानी अब वली जितनी तेज से जाना चाहे जहाँ जाना चाहे ऐसे चला जाता है, तो पलक झपकने में अभी यहाँ है तो कहाँ है। तो इसीलिए फरमाते हैं और ये कोई किसी आम को नहीं भाई तो अल्लाह ने पालन फरमाया कि आगे तेरे को इस्लाम होते। फिर आपने अब हाजिरी दी दादा साहब के बारगाह में सलाम पेश करते हैं। इसका मतलब क्या है? ख्वाजा अली नवाज रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा ये है कि जब किसी बारगाह में हाजिर हो तो सलाम पेश करो। फिर जब दीन की तबलीग करने के लिए आ रहे थे हिंदुस्तान में वापस गए तो दीन फैलाने के लिए आ रहे थे, इज्जत फैलाने के लिए आ रहे थे। जब दीन फैलाने के लिए आ रहे थे तो फिर आपने हाजिरी दी। उसका मतलब ये दीन के हिस्से हैं। दीन की क्या है? जब तक आप देखो औरंगजेब आलमगीर शाहजहां ये जितने बादशाह हुए, जब तक ये बुजुर्गों से जुड़े रहे, आस्थानों पर जुड़े रहे तो हुकूमत करते रहे। जिस दिन उनसे दूर हुए तो आज जलील खान हो गए, रुसवा हो गए। जब उन्होंने बादशाह आगे भी कोई निकाल नहीं सका, आपको यहाँ जो पैदा हुए अपने हालात देख लो, अपने मामला देख लो, अपनी हालत देख लो कि क्या हालत हो गई। तो ख्वाजा अली नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जब वहाँ आते थे तो हाथ देने के बाद एक दिन गुजरा, सलाम का जवाब नहीं आया, 2 दिन गुजर गए, सलाम का जवाब नहीं आया। अब जो बुजुर्गों के यहाँ सीधा करना, अब सीधा करना तो इसका मतलब क्या है कि ख्वाजा अली नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी दादा साहब ने सीधा करना। आज एक ये भी कम इल्मी और कम फहम लोग इस बात को पढ़ गए, इस बात की समझ उस बात की समझ इस बात की समझ उस बात, अगर आप इस पर आ गए तो फिर ये पूरा दीन जो 1400 साल के बाद का जो दीन आया ये बिल्कुल आप खत्म कर दोगे। कि भाई इसका किबला वाले साहब के साथ में वाकया पेश आया, हमारे साथ पेश आया, मैं शेर में बैठे, तुम लोग बैठे, यासीन भाई बैठे, कोई मामला ऐसा पेश है कि जो कि इन्होंने देखे तो उन्होंने देखे फिर इन आगे बताया इन्होंने, और बाकी उसमें अब आप और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने 70 घरों में गए, पहले किसी सनद जो कहाँ तो ढूंढते हो वो जो बद अकीदा बदीन सुना होगा, करामत किस चीज का नाम है कि जब अगले हैरान हो रहे हैं जिसे इंसान तसव्वुर ना कर सके कुदरत ना पा सके, फिर अगर वो अमल कोई जाहिर हो तो वो करामत है। नबी से वो तो बोलता है, वली से वो तो करामत है। ये तो है इंसान हाजिर हो जाए जहाँ उसकी अकल में घोड़े दौड़ाने के बाद हो गए, ये नहीं हो सकता। वह खुदाई को करता है, अपने दोस्तों को ये शान दिया है एक नाग है वो दस्ता है, 1000 आदमी को मार देगा इतना, उसका जहरी ताकत किसने दी? इंसान है जो ना नमाज़िया ना परहेज़गार है, उसने देखा नजर कर दी, मैं नजर को बताता है, कुरान हदीस से साबित है, नजर लगती है और नजर लगती है सरकार फरमाते हैं, यानी कि नजर एक ऐसी चीज है कि इंसान को कब्र में और बैतुल्लाह में पहुंचा दे। ये इतनी खतरनाक चीज है नजर। और इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नजर लगी थी तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दम किया, ये सारे उसका हिस्सा है। तो अब आप गौर करो, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं एक गुमान में गए, वहां देखा तो मिट्टी को उठाया, उसमें खुशबू आ गई। अब कोई ये कहने लगे तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को बिल्कुल वो कर देगा, वो कह रहे मिट्टी तो ना मुश्क है ना अंबर है, सुन रहे हैं तो मिट्टी ना मुश्क है ना अंबर है, तो तुझे ऐसे कौन सी अंदर खुशबू ये जो जिसे सुन रहे हैं तो
خوشبو آ رہی تو وہ کہہ رہی کہ میں چمن کی مٹی ہوں، چمن کی مٹی ہوں، اور اس میں پھول گرتے تھے، گلاب کے پھول گرتے تھے، اب وہ گلاب کے پھول گرے تو اس کی خوشبو اس میں سما گئی، صحبت کے پاپ پہ آپ نے لکھ دیا کہ جب آپ ایک کی صحبت میں رہو گے اس کے ساتھ اوپر ظاہر ہوں گے۔ اب آپ بیٹھے آپ کو ایک پروگرام ہے ضرور شریف کی بات اس میں ہے بات آپ تو جب آپ آئے اب پنکھے سے تو آپ کا مطلب نہیں تھا، لیکن پنکھے کے نیچے بیٹھے تو اس کی ہوا پا جائے، گرمی تو اس کی آپ ہتھیار کے پاس چلے گئے وہاں جا کے رہو گے تو تندور کی گرمی آپ پاؤ گے، کسی عطار کے یہاں عطر فروش کے یہاں آپ چلے گئے اس کے یہاں جاؤ گے آپ خوشبو سونگنے نہیں گئے، آپ تو اپنے کام سے گئے تھے ویسے ملاقات کرنے گئے، آپ خوشبو لے کر وہاں جائیں آپ کے ساتھوں کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، آپ ملاقات کیجیے کہیں جا رہے ہیں، آپ نے ملاقات کے راستے سے تو وہاں کی جو تازی ہوا بہترین ہوا آکسیجن آپ کو پوری پہنچے، آپ کو مقصد بولے تھا آپ کو نہیں ماننا چاہتا تھا کسی دوست سے ملنے جانا تھا، لیکن آپ کو یعنی اس صحبت کا اثر یہ بدعقیدگی بددینی اسے 1400 سال سے علماء نے رد نہیں کیا، بڑے بڑے بزرگوں نے رد نہیں کیا، تو آج کا آدمی وہ چند کتابیں پڑھنے کے بعد اچھا وہ کیا سمجھ رہا ہے اپنے بزرگوں سے، مثال کے طور پہ آپ اور کرو آدمی اپنے بزرگوں کو نہیں اٹھانے لگا، کوئی سمجھدار کہتے ہیں کہ جو فیملی کا مسئلہ ہے تو پڑھے گا، ارے پڑھا تو بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو صرف یہ بڑے بھائی بیٹھے رہے ہیں بھائی شہر بیٹھ رہے، کچھ لوگ ایسے جو پاس بیٹھنے والے تھے، اب پرانے لوگ دیکھ لو آپ کسی کو بات آ گئی ایسا مختلف دے دی مناسب دے دی سب ہوتی ہے نا جب سے فائدہ ہونا تو کیونکہ وہ خطیب کی صحبت میں بیٹھا کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھا اس کو اس سے وہ فیض مل گیا۔ علامہ رسول قاضی علیہ رحمہ یہاں تشریف لائے، حضرت علامہ رسول امین قاضی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستیاں جن کا کلام ہی پڑھ رہے ہیں، اب اس کلام کو دیکھو ایک عام آدمی یہ ابھی پڑھ رہے تھے بھائی رسول امین صاحب تو ایک وہ عشق اب ایک ایک اس کو منظر کشی کرنا یہ کسی جاہل کی بات نہیں ہوتی، یعنی وہ اتنے بڑے واقعے کو اتنے بڑے اس کو منظر کو ایک شعر میں پیش کر دینا، ایک چھوٹے لفظ میں پیش کر دینا، تو یہ بڑے علم اور مصب کی بات ہوتی ہے کہ وہ ایسی عظیم ہستی کہ جنہوں نے علامہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے جن کے شاگرد غزالی علامہ پاکستان احمد سعید کاظمی محدث عالم ان کا علم اور تقویٰ بڑے بڑے علماء سے پوچھو، لیکن علامہ قاضی نے اپنا تخلص آگے رکھا، ان کی جب ہم نعتیں پڑھیں گے ان کے اشعار پڑھیں گے ان کی وہ جو کلیات خاکی جو ہے نا اس کے اندر سارے چیزیں انہوں نے دے دی، سارے چیزیں دے دی، یعنی ایک ایک شعر کے اندر وہ بات کہتی ہے جو پہلے قبلہ والے صاحب پہنچے جب ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد وہ ایسی عجیب بنتی اور عالم بھی ایسے کہ جس ذہن میں جس صورت میں جس طریقے میں بات کی اسی میں جواب دے دیا، اسی انداز میں جہاں قرآن اور حدیث کی دلائل کی بات ہے تو معلوم سے دے دیا، اور یعنی کوئی بھی بات ایسی نہیں کہ ویسے ہی کہہ دی، آپ نے ابا کہتا ہے میں نے بہت سارے سوال کیے جب ملاقات ہوئی ان سے، ملاقات ہوئی وہاں بیٹھ ہوئے تھے جہاں بھی بیٹھتے جا کر تیرے شریف تیرا تاریخ وہیں بیٹھ ہوئے تھے تو وہاں کہ ہم جو بات کرتے تھے جو سوال کرتے تھے دو تین لفظوں میں ایسے جواب کہ اس کی وہ جواب ایسے تھے کہ آج تک ابا نے 73 سال کی عمر شریف پائی، 73 سال میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کوئی بدعقیدہ ان کے سامنے بیٹھا ہو، بددین ان کے سامنے بیٹھا ہو، انہوں نے کہا ہو بھائی کل کو آئی ہو کہاں اللہ میں پالے وہی اندازہ کر سکتا ہے حضور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، وہ ذوق یقین پیدا کر جاتی ہے تقدیریں، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیا ایک دودھ تاجدار کائنات پر مولا احمد بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بھوک لگ رہی، اب ان کی عقیدت اور محبت یا رسول اللہ آپ کے دیار میں ہوں، آپ کے دربار میں ہوں، وہ کسی سے کیوں مانگو، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر ٹوکر میں نہ ڈال، کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ دے صدقہ میرا یا رسول اللہ، وہ آپ کے درباروں میں کیوں کسی سے مانگو، آپ ہمارے میں بیٹھا تھا، بیٹھ بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگتی ہے ادھر دیکھتا ہوں تاجدار کائنات تشریف لا رہے ہیں، تقدیر بدل گئی، ایک آپ کے ہاتھ میں پروٹی ہے، آپ دیکھو کہ آپ کو قبر میں موجود ہیں اور حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، یعنی حال
दीजिए या रसूल अल्लाह, किसको सुनाए? आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए? आपके होते हुए तो आपने हाल दिल सुनाया वहां बैठे या रसूल अल्लाह, हुजूर आपके दर पर आओ और किसी और से मांगू नहीं मांगा। आग लगी, तकदीर टूट गई, तकदीर आ गई, देखा कायदा कायनात तशरीफ ला रहे हैं, हाथ में रोटी है। तो जब आप तशरीफ लाने के बाद उनको हाथ में दे दी रोटी, तब रोटी हाथ में दी, उन्होंने खाई, आधी रोटी खाई थी, आधी हाथ में दी। कोई गया उसका हाथ जैसे लगा एकदम आप खुली, तो आधी रोटी हाथ में, आधी हाथ में। ये है कायदा कायनात फखर मौजूदात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहले जवान रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे हैं, कहाँ पहुंचे? दादा साहब की बारगाह में। किसने ऑर्डर दिया? कहा कि मोइनुद्दीन जब हिंदुस्तान जाओ तो हिंद की सरहद पे एक शेर लेटा है, वहां हाथ दे देना, वहां मुलाकात करके जाना। तो क्या बात, अब उन्होंने जो रुबाई लिखी, क्योंकि आज जो मकसद है ये भी तो इमाम हुसैनी की औलाद है, ख्वाजा अली नवाज इसका जिक्र कर रहे हैं, अल्लामा खाकी जिनका ये फैजान है, अल्लामा नूरुल अमीन जिनका ये फैजान है, ये सब उन्हीं का जो औलाद है, इमाम मकामी की औलाद है। तो अब जो अहले इश्क है, अहले मोहब्बत है, बुजुर्गों के मानने वाले, इसको पूरा अकीदा ले दिया। कहाँ सबूत है, कहाँ है? तो आप आकर लिख के आए हो, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा, नाम सारा पीर कामिल कामिल आना रहनुमा, खजाना बख्शने वाले दादा। इसको लिख रहे एक बनफ्स नफीस, कोई ऐसे बुजुर्ग को नहीं लिख रहा है जिनके साथ पास बैठा हो, उनके साथ बैठा हो, बल्कि वो लिख रहे हैं तो कब्र में आराम कर रहे हैं। और ख्वाजा हमें अकीदा दे रहे हैं कि ये तो कब्र में आराम फरमाने वाले हैं, ये खजाना बख्शने वाले भी हैं। गंज बख्शे फैज़ आलम, ये पूरे आलम को इस कब्र में रहकर पूरे आलम को फैज़ पहुंचाते हैं। ना कि सारा पीर कामिल ऐसे गरीब नवाज जिन्होंने करीब सी मुद्दत में 6 लाख अरब 16 कुफार किए, मुशरिक तबलीग व हिदायत में कामिल का निज़ाम उनका। ये अल्लामा नूरुल अमीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो शेर लिखा, ये शेर कोई कैसे शेर लिए? तो ये आपने कहा कि 96 लाख आपने करीब मुद्दत में कितने कसीर लोगों को आपने इस्लाम में मुशर्रफ कर दिया। और बुजुर्ग फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि वो जो लोग थे जिन्हें आपने इस्लाम में दाखिल किया था, एक को वही बना दिया। ऐसे हमारे तुम्हारे जैसे नहीं था। अरे ख्वाजा अली नवाज रहमतुल्लाह अलैह आपकी जात ही है, और आप वो तो कह रहा है आदमी कि हुजूर को भी नहीं, अरे हुजूर की बात कर रहा है, हुजूर की बात बता दे कि ताइदार कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाजा अली नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बाद एक शख्स आया, एक शख्स आने के बाद आज मंत्री साहब पे एमपी साहब पे हमला कर दिया, छुट्टी दे सिपाही आ रहा, बोले बताइए कौन बैठा है? हुकूमत का नुमाइंदा, आपसे नहीं पता, लेकिन ख्वाजा अली नवाज रहमतुल्लाह अलैह आप की शान है। एक शख्स आया और मुरीदीन बैठ के, मुरीदीन का जब अमीर है, अब वो इस ताक में कि मौका लगे तो काम करो, मौका लगे तो काम करो। अब जिसने 96 लाख को मुशर्रफ का इस्लाम कर दिया, तो आपकी शान कैसे होगी? लाभों पर ताला लगा रहता, फुर्सत नहीं। अरे उनके गुलामों के हाथ में 10,000 आदमी खाना खाते थे, एक छोटे से आदमी से मिलना तो भारी होता, वो सुल्तानुल हिंद, उनसे मिलना कैसा होगा? और वो बैठा इस इंतजार में, शीर हो तो मैं शीर हो तो मैं अपना काम करूँ, ये तरह ही है। तो आपने नजर पड़ी, तवज्जो पड़ी, आपने फरमाया ऐसा, सब लोगों से कह दिया, कहा उन्होंने कहा जिन्हें रहते हो आप सब चले जाओ। अब वो आपने शुरू हो गया, कहने सब चले जाओ। बादशाह सब उठे चले गए, वो बैठा, ख्वाजा साहब बैठे, कहा मैं इस काम के लिए अब कर लो, तो तनाई मिल गई, अब तो तनाई मिल गई। तो वो समझ गया ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई आम इंसान नहीं है। कहा कि हुजूर आपको कैसे पता? आप बस कैसे पता रिश्तेदार से बैठा कि तनाई मिले तो मिल गई तो कर देगा। तो फौरन हजरा निकाला, कदमों में लग दिया, हुजूर कलमा पढ़ा के अपने रब के करीब कर दो। कलमा पढ़ाया, मुशर्रफ का इस्लाम कर दिया। तो फरमाते हैं कि बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा, नाम सारा पीर कामिल और कामिल आला रहनुमा। तब ये बताओ कि ख्वाजा अली नवाज का कामिल कौन आ जाएगा? वो कह रहे कि कामिलों के भी रहनुमा है, तो रहनुमा कौन हो? कब्र में रहने वाला कहाँ से रहनुमाई कर देगा? पूरी अगर अकीदे को देखा जाए तो कहते हैं अगर ये बात आ गई तो फिर इमाम बुखारी की किताब तो आगे चली आ रही है, इमाम तिरमिज़ी की, इमाम इब्न माजा है, इमाम अहमद इब्न हंबल है, इमाम आज़म अबू हनीफा है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हुए। ये क्या है? ये सारी चीजें वही तो हैं। आज
तशरीफ दे रहे हैं। अब क्या करो आगे मोहब्बत कैसे करो आप नहीं बता दो उसका तरीका। अब उसका तरीका क्या होगा उनका मोहब्बत का भाई मोहब्बत जो है अलामत से पहचान चाहिए। जब आप किसी से मोहब्बत करोगे तो उसका रिश्ता करोगे। आज आप हमारे बीच बधाई मौजूद है, उनका फैजान उनका करम मौजूद है, रहमत रहेगा, उनका फजल हम पर रहेगा। हमारे बुजुर्ग अल्लाह रब्बुल ताला वो आज बधाई हमारी आंखों के सामने मौजूद नहीं, लेकिन उनका फैज उससे ज्यादा जितना पहला तो उससे ज्यादा आता है। अब उनका मोहब्बत की अलामत क्या होती है? आज जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र करता है। कुरान तो कह रहा है कि भी बात फरमा लीजिए मैंने जो तुम पर एहसानात किए उसका कोई बदला नहीं चाहता। अपना हम दे भी क्या सकते हैं? मेरे पेट में दर्द हो रहा है अभी तो अपना पेट का दर्द नहीं रोक सकता। अभी चक्कर खा के जाऊं तो मैं चक्कर नहीं रोक सकता। अभी कोई हादसा होने वाला हो एक हो जाए कहीं टक्कर ले जाए ये दर्द जो आदमी अपने ही लायक ना हो सके वो किसी का क्या कर देगा। लेकिन हाँ अहले बैत की मोहब्बत क्या है? मेरे आका फरमाते हैं जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत में मेरा माता शहीदा यानी उसका अमल ऐसा नहीं, उसकी नमाज ऐसी, उसका रोज़ा ऐसा नहीं, उसका हज ऐसा नहीं, उसकी ज़कात ऐसी नहीं उसकी, लेकिन मुझे तो जन्नत देनी अपने बंदे को अपने करीब करना। तो फिर क्या कहा अब ऐसा कर इसका अमल तो ऐसा नहीं है न इसमें जितना इल्म है और इल्म हो भी अल्लाह समझ अल्लाह को ये आ जाओ तो बाबा करता होता है शैतान के पास नहीं था फरिश्तों का पास नहीं था बाहर निकाल देना गेट आउट। क्या बात कि उसके नबी के बाद की शान को मुस्ताफी को तो करी थी, आदम अलैहिस्सलाम की शान को मुस्ताफी तो करी थी, तो जन्नत से बाहर कर दिया और बाहर जो मुस्ताफी करेगा वो तो घुस जाएगा है। जो काम करके जो बाहर निकला है अब वही काम बाहर जाएगा तो अंदर घुस जाएगा कैसे? तो अब क्या होगा अब ना तो होगा ऐसा। तो अब आप अगर मिसाल के तौर पे किसी कार्य को बिठाया अब हम पुराने पाक पढ़ना शुरू करें तो हमारी पता नहीं कितनी गलतियां निकल जाएंगी हैं। जब गलतियां पर तराजू कर रहे जब वो कर रहे कि कर नहीं करना कि तो नमाज पढ़ा लो है ना। रोजे के मसाइल है कितने पता, हज के मसाइल है, ज़कात के मसाइल है, कितने मसाइल है कितने पता। अब क्या है कि खुदा 79 से बढ़कर मेहरबान और रहम करने वाला है अपने बंदों पर अपने मखलूक पर। जब वो माँ बाप से बढ़कर रहम करने वाला है करम करने वाला है उसने रास्ते दे दिया। कहा कि तुम्हारा अमल ऐसा नहीं बस एक अमल ऐसा अगर उसे कर लोगे तो मेरा दीदार कर लोगे। तो अमल क्या है कि मेरे हबीब की औलाद से उनके घर वालों से मोहब्बत कर लो। जब मोहब्बत करोगे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो लोग एक सहाबे रसूल हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हाजिर होने के बाद बैठे रोने लगे। आपका चेहरा देख रहा है रो रहे। आपने फरमाया कि मेरे दोस्त क्या बात किस चीज ने बुलाया? अर्ज करते रहे या रसूल अल्लाह जब मैं बाहर होता हूँ किसी सफर में होता हूँ तो घर जाने की बड़ी देरी होती है, बड़ी तमन्ना होती है। या रसूल अल्लाह जब मैं घर में आता हूँ अपने बीवी बच्चों में बैठता हूँ तो सारा सफर की थकान सारा गम सारा दिन में भूल जाता हूँ, घर में लग जाता हूँ। या रसूल अल्लाह बच्चों को देखता हूँ तो जैसे थकान लग जाती है। आप देखो थकाव आदमी हो घर में चलाए थोड़ा सा बच्चे जहाँ होगा मैंने मैं चीज दिलवाना बाबा मैं आज बच्चे बैठे हाँ भाई ये चीज तो थकान सारी भूल जाएगा। और वो तो भूल के सोबत के आता थे अपनी औलाद से कैसे मोहब्बत करते थे। या रसूल अल्लाह कि मैं जब घर में होता हूँ तो मुझे अपने बीवी बच्चों में होता है तो बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा इनाम मिलता है। या रसूल अल्लाह मैं बैठा था मुझे याद है जरूर एक दिन आप दुनिया की तशरीफ ले जाएंगे। या रसूल अल्लाह हम ये दुनिया की तशरीफ ले जाएंगे। हुजूर आप तो नबियों के इमाम हैं, आप तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के इमाम हैं, आप तो अपने रब के हबीब हैं। हुजूर हम जैसे गुनाहगार आप किस दर्जे में होंगे? ये गुनाह पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अगर या रसूल अल्लाह जन्नत मिल भी जाए हुजूर आपका दीदार ना हो, आपकी खिदमत ना हो, आपकी सोबत ना हो। या रसूल अल्लाह फिर तो ये जन्नत किस काम की? तो हुजूर इसलिए रो रहा हूँ अपने बीवी को भी भूल गया, बच्चों को भी भूल गया। हुजूर मैं आपकी तरफ में रो रहा हूँ, बीवी बच्चे मिले ना मिले। या रसूल अल्लाह अगर आप ना मिले कितने दिन जी लूंगा? हुजूर में जन्नत आप हुजूर बैठे थोड़ी देर के बाद आपने सर उठाया और फरमाया है मेरे दोस्त मुबारक हो। मेरे रब ने फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करेगा जन्नत उसी के साथ होगा। तो हम हमारा अमल ऐसा नहीं, हमारा किरदार ऐसा नहीं, हमारा कैरेक्टर ऐसा नहीं। ये बताओ आपको पता है कि हम जो सुबह शाम तक दुकाते हैं फिर दुकान कितना है इस कहाँ पर हम नहीं कर सकते।
جس نے ہماری خدمت کی ہم نے تو خدمت بعد میں کی، اب آج میں کیا خدمت کرتی بس ہاتھ جوڑ لیے دستوں سے کر دی، لیکن جس نے چلایا ہمیں بنا آج لوگ ہمارے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، لوگ ہمیں آج آگے پیچھے پھر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی تو کسی کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے بھی تو کسی کی صحبت ہے، اس کے پیچھے بھی تو کسی کا کرم ہے، تو جب ہم اس کا حق کیسے ادا کر دیں گے؟ جب حق کے معاملے میں آئے گا تو انسان بن جائے گا، تو بھائی کا جب معاملہ آئے گا تو بھائی کے حقوق اس سے ادا نہیں ہونے، بیوی کا معاملہ ہوگا تو بیوی کا حقوق ادا نہیں کر پانا، اولاد کا معاملہ ہوگا تو اولاد کا حق ادا نہیں کر پانا، پڑوسی کا معاملہ ہوگا تو پڑوسی کا حق ادا نہیں کر پانے کا، تو اس میں جب حقوں میں بن جائے گا تو کرم کیا ہو؟ یا رسول اللہ حضور ہم بچے کے کہتے کہا کہ میری اہل بیت سے محبت کر، حق تو یہ نہیں کہ حکومت سے بھاگ جا، بلکہ حق الامتحان کوشش کر، حق تو کسی کا بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تم پر فضل کرے گا، وہ تم پر احسان کرنے والے تم سے بڑے احسان کروا دے گا، تم سے بڑی خدمت تجھے کروا دے گا تاکہ آخرت میں تیرے پر فضل ہو جائے۔ پھر جب ان سے محبت کرے گا فرمایا کہ وہ اللہ کے سوا لینے پر سورج آ جائے گا، یعنی انسان پسینے میں ڈوب جائے گا، کوئی کسی کی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی حال میں نہیں ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اسے ایک بھی پتہ نہیں چلنا کب روز محشر قائم ہوا اور کب ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ اتنا ہولڈر ہے اس میں کیسے پتہ نہیں چلنا؟ وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ لوگ آپ کے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں نہ گرو اور اشرف وہ کھا پی رہے ہوں گے، لوگ انہیں یہ پتہ نہیں چلنا کہ روز محشر قائم ہو گیا، کب ختم ہو گیا، کھائے پیے چلے گئے۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، علی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب نفس نصیب عالم ہوگا تو حضرت فاطمہ السلام علیہ حضرت فاطمہ کی وہ شان ہے کہ آپ کو 70,000 گروہ کے گروہ میں آپ دیکھ لیں گی، سرخ اور سبز چادروں کے بیچ میں اہل محشر کو ہوگا، تمام اہل محشر دکھائی نہیں کرتے۔ محشر قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے بیٹ کی شان تو دکھانی، اہمیت جو اس میں کہتے تھے یہ تو ہمارے جیسے ہیں، یہ دوسری کر سکتے ہیں، یہ دوسری پتا ہے، کوئی تمہارے نام پر مار دیتا تھا، آج دکھانا ہے کہ محمد کی کیا شان ہے، محمد کی کیا ذات ہے۔ کہا کہ وہ روز محشر قائم ہوگا، اہل محشر کو حکم ہوگا آگے نگاہ نیچی کر لو، یا کیوں کر لو کہ میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ جنت میں جا رہی، سب اہل محشر نگاہ نیچی کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت فاطمہ آپ فرماتے ہیں امام حسن علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا میں دیکھتا تھا میران سجدے میں سر رہتی تھی اور روتی رہتی تھی، روتی رہتی تھی، روتی رہتی تھی، پوری رات روتی رہتی تھی، پوری رات۔ اب آپ دیکھو کہ ایک دن کاموں سے صبح ہو گئی شام ہو گئی، صبح ہو گئی شام ہو گئی، کھانا ہے نہ کچھ ہے، لیکن رو رہے یہ نہیں ہے کہ روتی رات مجھے پیسہ دے دے، دولت دے دے، مال دے دے، نہیں، بلکہ روتی رہتی تھی۔ امام حسن علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھا جا کے پان لگایا کہ میران سجدے میں کیا کہتے ہیں، پوری رات پروردگار میرے بابا جان کی مت بخش دے، میرے بابا جان کی مت بخش دے، میرے بابا جان کی مت بخش دے۔ جب فجر کی اذان ہوتی تھی حضرت بلال اذان کہا کرتے تھے تو آپ سب اٹھایا کرتی تھی اور عرض کیا کرتی تھی پروردگار کوئی رات کو دن طویل کر دیتے بیٹی بیٹی فاطمہ کی وجہ سے سچائی کر دے، یعنی اتنے لمبے سے انہوں نے تو ہمیں یاد رکھا، آج ہم سے منٹوں کے لیے گھنٹوں کے لیے بیٹھ کر انہیں آج ایک بات لکھی جا رہی ہے، ایک چیز لکھی جا رہی ہے، کہا کہ اس کا ذکر کرنے والے، اس کے ساتھ رہنے والے، آج وہ لوگ جنہیں کرامتوں سے دور ہو گئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لو اب موبائل کا دور آ گیا، گوگل کا دور آ گیا، میموری کا دور آ گیا، چیٹ جی پی ٹی کا آ گیا، اس پر آدمی سرچ کر رہا دیکھ رہا، میں کہتے ہو اس میں تو یہ نہیں ابھی یہ بتا 73 فرقے ہو گئے، میرا آقا نے فرمایا تھا تیری میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ تو اسے تیرے مسائل سے کیا مطلب؟ تو نے اس میں دیکھ لیا تو بنانے والا اس نے جو مسئلہ اسے ملا اس نے ڈال دیا، جو مسئلہ اسے ملا ڈال دیا، لیکن وہ اگر کے اندر وہ بھی دیکھ لیں آج 1932 کے اندر 1932 میں اب جا کے دیکھو گوگل پہ سرچ کر لو، لینڈ پہ چلے جاؤ، جا کے دیکھو اس پہ 1932 کے اندر حضور کے دو صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بادشاہ یعنی کہاں کا بادشاہ؟ عراق کا بادشاہ شاہ فیصل،
اسے خواب میں آیا، اور خواب آنے کے بعد جو یہ کہہ رہا نا کہ وہ کتابوں میں لے لیجیے، آج کے ہمیں نہیں ہے، آج یہ چیز نہیں، آج وہ چیز نہیں، آج دکھاؤ رہا ہوں۔ اب یہ بڑی کرامت دیکھنا کہ گویا ایک انسان نے بڑا کرتا ہزاروں آدمی کو درجہ در پہنچا رہا، یہ کرامت دیکھ ایک انسان کی جو خدا کے حضور ہے اس نے تو بڑھا دیا، لے گیا منٹوں گھنٹوں لے گیا تجھے، اور خدا کا حضور اتنا مجبور اتنا کمزور کہ وہ تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ ڈاکٹر وہ بڑا عقل مند ہے جو دنیا کے علاج کر رہا، جو وہ دیکھے نا گردے فیل ہو گئے، جگر فیل ہو گیا، اب کچھ کام نہیں کرنا، وینٹیلیٹر پہ پہنچ گیا مریض، اب وہ یہ کہہ رہا ایسا ہے لے جاؤ سیوا کر لو دعا کر لو، ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کوئی ہے کوئی طاقت، وہ یہ تو دیکھ رہا ہے کہ انہیں کی روٹی کا توڑ لگا دیا مگر اس کی دور چڑھا نہیں، یہ بھی اسٹوری روک پا رہا، تو نے رات دن تو نے ڈائریسی بھی کرا، سب کچھ کرا، لیور ٹرانسپلانٹ بھی کر دیا، سب کچھ کر دیا، پھر بھی بچ رہا۔ ایسی کون سی طاقت سے تو لے دیا کہ جو تیرے بس میں نہیں آ رہا ہے، تیرے بس آ رہے پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، جنہیں بھی تُو نے لگا دیا، گردے بھی تُو نے لگا دیے، وینٹیلیٹر بھی لے دیا، آکسیجن بھی ساری تُو نے چیزیں کر دی، پھر تیرے بس میں نہیں آ رہا، پھر کہہ رہا کہ ایسا ہے دعا کرو، کریٹیکل اسٹیج ہے، دعا کرو، شاید بچہ اب اسے بھی اگر آگے کہتے ہیں ہاں ایک طاقت ہے، اب میری طاقت فیل ہو گئی، اب وہ طاقت ہے جو بچا سکتی ہے، تو وہ طاقت پانا وہ رب العالمین کی ہے، اور اس رب العالمین میں فرماتا ہے ہماری شان یہ ہے کہ اے اللہ وہ تم سے بات کرے، وہ تو اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے، اپنے حبیب سے بات کرتا ہے، اپنے نبیوں سے بات کرتا ہے، تم سے پیغام پہنچا دیتا ہے، وہ مرضی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ وہ آئے خواب کے اندر آگے کہہ رہے کہ ہمارے اس میں ٹبوں میں پانی آنا شروع ہو گیا، دریا جدہ کے کنارے میں بتا رہا کہ پانی آنا شروع ہو گیا، اب پانی آنا شروع ہوا تو وہاں اب وہ بادشاہ خواب کی بات ہے کرے گئے، ایک دن آئے کوئی بات نہیں، اگلے دن پھر خواب آئے، کہا کہ ایسا ہے ہمارے دل میں یہ پانی آنا شروع ہو گیا، نبی ہمارے میں آپ کو سو دینا منتقل کرو، اب وہ بڑا اس میں اب 2 دن خواب آنے کے بعد پھر نہیں آئے، تیسرے دن جو بغداد کے قافیے بغداد کے مفتی اعظم تھے ان کے خواب آئے، آنے کے بعد کہا کہ ایسا ہے ہمارے گھروں میں پانی آ رہا جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آج کیمرے نہیں ہے، آج یہ نہیں ہے، وہ کیمرے نے دکھایا اس کو پوری ویڈیو وہاں پہنچ گئی تھی، یہ نہیں ہے کہ کتاب میں کہتے ہیں خجل نہیں نواز کی سند کہاں ہے، یہ تو بلا تو کی سند کہاں ہے، اب سند تو بھی لگے تیری مانگ رہے تو کہاں ہے، تو دوسرے کو حرام بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ، کتنے ہم کتنے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کتنے بربادی کی طرف جا رہے ہیں، کتنی ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں کہ ایک جاہل کی وجہ سے، ایک کم علم اور کم فہم کی وجہ سے، جو جسے بتانا کسی کا پتا اور پوری دنیا کی فطرہ پیدا کرنا یہ ہے، تو اصول کیا ہے کہ جب آپ کوئی عمل کسی بزرگ سے ساتھ مل جائے تو اب اس کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے، بالکل قطعی، اگر کسی بزرگ کوئی بڑی خدا کا دوست سے کوئی عمل ثابت ہے تو اسے اب خاموش ہو جائے، تو نہ کر، کیونکہ وہ حجت تیرے لیے نہیں ہے کہ تو مان اس کی بات، ہاں بس کوئی بات نہیں، خاموش ہو جائے، حرام نہیں کہہ سکتا، وہ بیٹھ کے جو خدا کے دوستوں میں خدا کو فرماتے ہیں آج نہیں ہوئی ہے وقت عادت کو پیڑا، جس نے میرے کی وجہ سے دشمنی پر سائران جنگ کرتا ہوں تو دشمنی کیا ہے، ہمارے ابا فرماتے تھے، میں نے جب ان سے اپنے مرشد سے علامہ خالد نے پوچھا کہا کہ حضور لوگ میلاد کو بدعت کہتے ہیں، میلاد کو بدعت کہتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، کہا سورہ مریم پڑھی ہو، قرآن پاک میں سورہ مریم ہے، ہاں ہے، کیا ہے وہ کہ عیسیٰ کا میلاد تو خدا پڑھے اور اس کے حبیب کا میلاد بدعت ہو جائے، بس اب آجا دنیا میں کہا کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا کھڑے ہو کے بدعت ہے، کہا کہ سلام میں سلام علی موسیٰ و ہارون، خدا کی عبادت کر رہا، ہاتھ باندھ رکھ کے پڑھ رہا سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، موسیٰ و ہارون کو سلام ہو، الیاس علیہ السلام کو سلام ہو، کوئی کہہ کہ پتہ نہیں کہ پڑھا پتہ نہیں پڑھا، پھر آپ کو کہتے ہیں سبحان ربی کا عزت مائی و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام نبیوں پر سلام ہو، تمام نبیوں پر سلام ہو، پڑھنا تراویح پڑھنا نماز سلام بھیجا، نماز کے بعد کہہ رہا کہ کہاں سے سلام، کھڑے ہو کے بدعت ہے، ارے وہ تو سلام ایسا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
बेशक अल्लाह के तमाम फरिश्ते जरूर भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, सल्लु अलैहि, तुम भी लोग भेजो, वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब सलाम भेजो। रब फरमाता है कि ये जो हबीब है यानी तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है, यानी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। जान से ज्यादा शायद कैसे करीब होगा ये तो बताओ। जान से ज्यादा कौन कैसे करीब होगा? अतुल अला के दूर नजदीक के सुनने वाले होगा, काने लाने का नाम पे नाम सलाम। तो हज़रत है कि नबी ने ऐसा किया कि हमें चाहिए कि अब वो जो ना, अब जब मुफ्ती आजम के उसमें आम तशरीफ लाए, अब मुफ्ती आजम बता कोई जाहिल आदमी था क्या? 1932 में मुफ्ती आजम शाहजहां को बादशाह था, उसको जो वहां बादशाह था है। अब मुफ्ती आजम बता आज तो कहते हैं कि तो खुला जी ये कोई मदरसा में पढ़े, ये कोई फला जगह पढ़े, अब फला जगह पढ़ा नहीं पढ़ा। ये देख एक बस चलाने वाला वो कहीं भी ना पड़ेगा, बस ऐसे चलाओ तो बैठ के देखो, कार ऐसे चलाओ तो बैठ के देखो। हम खाना बनाने लगे तो खाना बनाने में एक चीज तोड़ के डाल लेंगे, कोई नमक तेज हो जाए, कोई मिर्च तेज हो जाए, कोई मिर्च तेज हो जाए, कोई भुनाई हो जाएगी। एक आलू वो भी बेचारे सब क्या करते तो आखिरी लो अदरक कॉपर मिले 250 ग्राम धनिया 10 रुपए की, तो ले पता नहीं 10 रुपए कितने ग्राम मिली की हुआ, 10 रुपए की जाए, 10 रुपए की जरूरत, 10 रुपए की छोटी इलायची कराया, अपना भगवान ने चढ़ाया, एक कप चम्मच ले गया, अपना डाला मसाला में आप खड़े थे इस तरह डाल दो, तुम लोग तोड़ के डाल दे उसके जाए कोई बोल रहे तो क्या बात है? तो सोबत पाई तो आज उसी खिदमत में रहा तो सीख लिया, हुनर सीख लिया, अपना कहने डाला तो कौन से करने में रखा और अपना चला गया। मेरा तो बड़ा जानता है, मैंने काज बढ़ावा मैंने पढ़ना नहीं जानता नहीं लिखवाया जो हमारे था। तो क्या बात कुछ सोबत है? आज मुंह से भाग रहे अपने समझ रहे हैं क्या है अल्लाह रईसुल कलम। आज कोई ये समझने लगे, कोई कमजोर और कमीना ये समझने लगे कि वो 3 साल कोई आलिम थे, अरे आलिम नहीं, उन्होंने हमने खुद देखा जो बच्चे होंगे, ये अजीम भाई बैठे, बुरे भाई बैठे और इरशाद भाई बैठे, गुलजार भाई हैं, हम मौजूद थे, मुफ्ती जाफर थे, मुफ्ती अब्दुल कयूम थे और वो मौलाना गुलाम गौस थे, पूरा स्टाफ मौजूद था। आगे वो आज जो मौलाना याकूब बुलंद शहरी कांड एक ऐसे बिना तो नबी के जब उस मामले में आज नबी पर बात कर रहे थे हैं 7 तो आलिम थे, उनमें एक 2 मुफ्ती थे, वे मैं मुफ्ती में अनवर के यहाँ बैठते थे बिल्कुल सामने। और जब बात है मुफ्ती से आपको बात बोलने लगे, अब्बा ने बताया तो आप कहाँ बोल रहा हूँ, इनसे तो हम नहीं बैठ लेंगे, जब आपको तो ये कह देंगे तो इनसे तो हम देख लेंगे हैं। तो आज मुझे समझ रहा है कि क्या बता इतना बड़ा इरादा वैसे क्राइम कर गया चल हैं कोई बता तो जाके मैंने हकीम साहब को बड़ा बात का जवाब कर दिया था। इसका नाम है कि मैं बड़ा मसले में मैंने जवाब कर दिया था। हमने लामा लोगों ने निकाल मैंने देखा जिस मसले को पूछा ये नहीं बताया करते क्या देखो वहां पूछूंगा बताया फलक नाम है वो पढ़े हैं हम पढ़े हुए कितने मसले पढ़ते हैं ध्यान से निकल जाए ऊपर नीचे करते हैं। कोई बात ऐसा होगा यार ये बात ये थी अगर घर दिमाग में वहां उनका कहा जाता थे मसला कहने लगे अच्छे अब हम जैसे साथ चले गए आज उन्होंने कहा चल मियां ये मसला लो ये नहीं हुआ है बताया सेकंडों के अंदर। अब जब वो तहकीक करी जब भी निगाह के सामने आए कोई मसला हो आपने समझ जाए बेवकूफ आदमी जिन्होंने पूरी जिंदगी फायदा भी नवाज रहमतुल्लाह अलैह 20 साल पहले उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह के साथ गुजारे हिंदुस्तान में भी नकली तो लाल के दिखा सबने नकली लाल वही बहुत फातुल मुहद्दिसीन की खिदमत में रहे हैं आप पकड़ के अब्बू जी आप देखो आगे लम्हा खाली बुनियाद आगे जो है इसे जो आप पढ़ोगे इसको अगर अल्लामा मकबूल अमीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह ना होते उनका करम और फजल ना होता ये ऐसी गहरी किताब आपको मिल सकती है। अभी तक खराब हो जाते हैं हमारे तो अकीदे उसमें महफूज हो गए सारे हैं उनके शेर में है अशार में क्या अदब है ना शफ़क़त हया है ना है ज़माने से रुख़सत हुई है मोहब्बत यानी अब हालात देख लो क्या है अदब है ना है हया है ना अदब है ना शफ़क़त हया है ना है ज़माने से रुख़सत हुई
किसी पे तंज और टोंटबाजी नहीं करते, लेकिन हालात में है कि उस पे अगर आप ले जाके तो ना कहने ये कोल्ड ड्रिंक है बताइए जाए वो क्या जाए कि क्यों वो उसमें दे दीजिए कि जिस चीज का बताना हो है, जिस चीज से आप तहरीक बना आते हैं, अब इसके अंदर क्या है तो उसको बाकी की तरफ तो सब कुछ किया जाता, तो वो मेरे लिए तो हुआ साहब आपके लिए थोड़ा हुआ वो फिर आप कहेंगे मैदान में अंदर मेरी ऐसी है 9 गज जमीन है, अच्छा जी 9 गज जमीन है, तो 9 गज जमीन हम 4 भाई हैं, एक बहन है, अब इसको कितने जाएगी जो मैथमेटिक्स की जानता होगा तो क्या आप एग्जाम निकाल देते हैं वो तो एक इधर करके एक सूट इधर करके मैं करके सीनियर बोल दिया था, तो भी मुफ्ती को हालात ऐसे वो जो सिराज शरीफ अल्लामा खानी ने पढ़ाई थी उसमें सारे मैथमेटिक्स की लोग वो जो आज जो समझे वो छोटा सा निशान आओ सिराज शरीफ, लेकिन उसमें तर्क के उसके मसाइल हैं वो मसाइल ऐसे वो सारे गणित हैं, सारा मैथमेटिक्स है, तो जब उसने पढ़ाई बगैर देख के पढ़ाई तो हिसाब में किताब गणित में कैसे होगा, जब तो आप देखो मियां तस्वीर करते करते कोई मसला आ गया फौरन बस तस्वीर करते करते एकदम बता देते इतना हो रहा, आप कैलकुलेटर में ले लो जोड़ो उसमें पहले बता देते जोड़ कहने लगे इतना हो रहा यहाँ तो कैलकुलेटर में क्या कुछ सोचते रहते हैं सही कीजिए फिर पलट दोबारा देखते हैं उंगलियों पे जोड़ के फौरन बता देते, तो किसकी सोबत थी वो हिसाब कहाँ सीखा था वो वहीं तो साथ रह रहे सीख लिया था है, कहने लगे इतने घंटे होना चाहिए इतने होना चाहिए इतना घंटा कितने लगा कहने लगे इतने उसका हो इतने सुंदर का हो, ये ऐसी ऐसी चीजें कि जिसका मतलब आज तक भी वो नहीं होता, तो क्या बात थी वो मुफ्ती आजम फिर वही बात पहुंचती है कि वो मुफ्ती आजम जो थे वो पहुंचे अरे बाबा कहने लगे ऐसा ऐसा देखा हमने, वो कहने लगे 2 दिन मैंने भी देखा मैं परेशान थे कि करूँ क्या, तो इंग्लैंड लोग जो वो थे तो उसके माहिर साइंटिस्ट और वो उन्होंने उनसे कहा कि ऐसा कि हम देख के बता दें यहाँ पानी है नहीं, अब उन्होंने कोशिश चेक करा पानी, अब तो क्या करें मुफ्ती आजम के वो जो वहाँ के जो काम है पानी में निकाल दो पानी आना, अब उसने कहा बादशाह ने कि ऐसा उनको बोल तो सकते हैं, अब आप फतवा दो इसके लिए हुक्म, फिर इन कपड़ों को बोला जाएगा, तो कपड़ों को अब उन्होंने फतवा लिख के हुक्म दिया, कायदे ने कपड़ों को बोला गया, अब मुफ्ती आजम बगदाद उसको लिखते हैं फतवा दे दिया हुक्म दे दिया, अब जब उन कपड़ों को 14 साल के बाद बोलते हैं ऐसा था कि जैसे भी दफन करे हो ऐसे भी दफन करे हो, फिर वहां से 30 किलोमीटर दूर ले जाके हजरत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र के पास आज भी मज़ार है, आंख वाले तेरी जो तमाशा देखने जिताए वो तो क्या नजर आए क्या देखे सुन पहले जब किसी के वो होता है तो फिर मोहर लगा देते हैं आंख को बंद कर अंधेरा कर दिया जाता है, उसे नजर नहीं आता, वो तो हंसद है भूख है कभी तो बता खुदा के दोस्तों में कभी निकाल क्या बात है क्या भाई बता ये बताते तुझे क्या फायदा होगा, तो अब जब क़यामत तक निजामुद्दीन वाले रहमतुल्लाह अलैह अपनी बात खत्म करो वो बात भी आगे यार कि हज़रत निजामुद्दीन वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा 70,000 लोग एक उम्मत में हज़रत पाक में निकलेंगे हज़रत पाक में और सरकार जो वाले तू भेजना भेज उसको सदा तू भेजना भेज 70,000 का हुआ में शाम तक 70,000 का मतलब है खुदा इसके दरबार में इतने अगर एक बार आ गया तुम्हारा क़यामत का नंबर ही है, और वो सारे किसके गुलाम हैं जितने फरिश्ते हैं वो गुलाम किसके तो बताओ, फिर भी शान तुझे पता चलती फिर भी पता चलता, यहाँ जिब्रील भी होते हैं बाद यहाँ जिब्रील भी हाजिर होते हैं बाद होकर काजी मिस्र है यही बेमिस्र है दरबार शाह मोहम्मद का है, खुदा के सलामत यूं ही मैं खाना मोहम्मद का है, रहमत तो ही उनकी ऐ मुनाफिक कौन से सुनते न लायका कभी जन्नत में बेगाना मोहम्मद का, आगे बात समझ में कि तौहीद करेगा तो जन्नत में बेगाना नहीं जाना, जन्नत में तो हुजूर के गुलाम जाएंगे, जन्नत तो हुजूर के गुलामों के लिए हुजूर के दुश्मन के लिए तो जहन्नम में जाने, कहा कि है ठिकाना जेल भी है, आप हुकूमत के वफादार बनो तो आपके लिए बड़े बड़े आपको घर भी दिया जाएगा है, जो गरीब राशन भी दिया जाएगा, सब कुछ एक छोटी सी हुकूमत करती है, आपको लेने के लिए पैसे दिए
علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ عرض کریں گے پروردگار آج یوم انصاف ہے، آج سب کو کھیتی کا بدلہ دیا جائے گا کہ ہاں میری بیٹی میرے بیٹی کے پاس ہاں جسے جو بھی آپ کا بدلہ دیا جائے گا، کیا چاہتے ہو؟ عرض کرتی ہیں کہ پروردگار میں آج اپنے بیٹے حسین کے خون کا بدلہ چاہتی ہوں، حسین کے خون کا بدلہ سب تک آپ جائیں گے لوگ یزیدی ان کو تو کیا گزرے گی ان کو پتہ چل جائے گا کہ آج ہوگا۔ اب پروردگار فرمائے گا کہ اے میرے حبیب بیٹے پاک کہ جنہوں نے شہید کیا تھا قتل کیا تھا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پروردگار دے مخلوق کو جو چاہے گا کہ اے میرے حبیب بیٹی چاہتی کیا ہے؟ آج آپ دیکھو آپ کے بچے کے ساتھ آپ کے خاندان کے ساتھ گھر والے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے کوئی غلطی کا معاف نہیں کرنے کا نہیں آپ کے کرنے کا جب میں نکلنے کا اور وہ ہے حضرت امام مقام امام حسن امام حسین امام حسن علیہ السلام آپ فرماتے ہیں آپ کے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلاتے تھے، آپ فرماتے ہیں میں کہا کہ حضرت کیوں نہیں آپ کھاتے کہ میں اس وجہ سے نکالتا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھوں، ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو میری امی چاہیں کہ والا میں توڑ دوں اور میں تو کھا دوں، تو اس لیے اگر میں ایسے نہیں آیا کرنا ہوں خدا کو آپ کے سامنے یعنی یہ اللہ دن کا زندگی ایسے بیٹھے ہوں جو بھوکے ہوں پیاسے ہوں اور چائے لا کے اپنی روٹی اٹھا کے اسے دے دیو جو ایسی بولے بولے ہوں اور ایسے فرما بردار ہوں، تو وہ بچے ان کو شہید کر دیا اور ان کی اولادوں کو شہید کر دیا، لیکن جو میرے بیٹی بیٹی چاہتی جاؤ کہا کہ میرے بابا جان کی موت کو اچھا پرواز کہا کہ جاؤ اس کرتے کے بدلے آپ کی بابا جان کی سب موت کو جب بچے آ کے کرتے کے سجدے میں تو جہاں ہوں گے وہیں پہ جائیں گے، جہاں ہوں گے وہیں پہ جائیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے امیروں کو سدھار دیں، سمجھ جائیں، یہ نہ سمجھیں ہم نے بڑے بڑے بزرگوں ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی پاگل اللہ تعالیٰ نے وہ کرم دیا وہ فضل حکمت فرمایا کہ ہم نے ایسے بزرگوں کی ڈیوٹی اٹھائی کہ جسے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ اور پھر بات وہ بزرگوں کی تو بات بڑی ہے، ہم تو چھوٹے عالم ہو گئے، آج بھی کہہ رہے ہیں کسی بھی بات ہے، آج بھی کہہ رہے ہیں وہ تو بولتے ہم اللہ کا فضل ہے اس کا شکر ہے اس کا احسان ہے، جس سے کر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ارے یہاں کے آپ کتنے ہو گئے آپ جا کے تو دیکھو گرمی پور میں جا کے دیکھو، راج پور میں جا کے دیکھو، پورن پور میں جا کے دیکھو، سلیل پور میں جا کے دیکھو، محمود پور میں جا کے دیکھو، مانو باز میں جا کے دیکھو، بنگلور میں جا کے دیکھو، کہتے کہتے خبیث پیدا ہو گئے، کہتے کہتے مطلب پیدا ہو گئے، اللہ کا فضل ہے نا کتاب لے کے جاتے ہے نا ان بزرگوں کی ڈیوٹیوں کا صدقہ استاد محترم کا صدقہ کہ ایسا کر دیا نہ کوئی اس کی آیا جس حکمت میں بات کرنی کر لے اور یہاں بیٹھ کے یہاں ہی بیٹھ کے حضرت محترم آدمی آتا ہے، عالم بھی آتا ہے، مفتی بھی آتے ہیں، ایک مولانا ہے اور حدیث پڑھ رہا ہے مفتی کا بول کر رہا اصل میں شامل ہے جاتا رہا تو آج تک مل گیا بات آ گئی اچھا اب ہمیں بزرگوں نے کوئی آتا ہے تو کھڑے ہو گئے، کوئی آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ حضور کا کرم دیکھو کیسا ہے، آج آپ کے پاس کوئی آ جائے وہ سنتی صحیح ہوگی جا رہا آپ دیکھ لو کون آ رہا رات میں کھڑے ہو بیٹھے رہو کہنے سے ہمارے نا اگر گزارے لگا دے وہ کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کل کیا ہوگا حضور کو نہیں پتا، ایک شخص آیا بڑا ظالم آنے کے بعد حضور اسے دیکھ کے کھڑے ہو گئے، اسے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ اسے اٹھا کر چھوڑ گئے، اب جب چھوڑ کے آ گئے واپس آئے صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہ جو بدین خبیث تھا جو ظالم تھا آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے چھوڑ کر آئے، آپ نے فرمایا کہ ظالم کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کر لینا چاہیے، ارے حضور کیا ظالم کے شر سے آپ واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے قرآن کہہ رہا آپ کو تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، حضور تو وہ ہے چاند کی طرف انگلی کرے چاند کی طرف انگلی کرے سورج کی طرف انگلی کرے تو سورج کو لٹ کر آ جائے، سورج اٹھتے پاؤں پڑتے چاند سے اشارے سے ہوتا ممکن دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی حضور کی شان کو ہے سورج کو اشارہ کرے تو سورج کو لٹ کر آ جائے، چاند کو اشارہ کرے تو چاند کے اوپر کھڑے ہو جائے، دیکھا کہ چاروں طرف ایک صحابہ رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک بچہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہلاک ہو گئے ہم برباد ہو گئے، حضور بارش نہیں ہو رہی
जानवर बढ़ने लगे, खेत के सूखने लगी, या अल्लाह करम फरमा दीजिए क्या हुआ, क्या बारिश नहीं हो रही, आपने बादल को इशारा किया तो बादल को साबित फरमाते हैं कि दूर दूर तक कोई बादल का टुकड़ा नजर नहीं आ रहा था। हुजूर ने इशारा करा तो चारों तरफ से बादल आए और बारिश ऐसी बरसी कि जब हम नमाज पढ़कर गए तो पानी ठीक हो गए। पहले गलियों में मदीने की पानी भरा हुआ था, अब एक अगला हफ्ता आ गया, बारिश ही नहीं रुक रही, बारिश ही नहीं रुक रही, बारिश बरसती जा रही, बरसती जा रही, बरसती जा रही, बारिश ही नहीं रुक रही। अब अगला हफ्ता एक आगे फिर खड़ा हुआ, या अल्लाह या तो बारिश नहीं होने की वजह से मना आप हो रहे थे, हुजूर बारिश नहीं होने से बारिश को रोक दिए, या अल्लाह हम मर जाए और आपने उंगली उठाई और उंगली उठा के ऐसे घुमाया, आपने फरमाया कि मदीने के ईद की बरसता मदीने से साहब फरमाता है जिधर उंगली जाती उधर से बादल कटता था, साहब का चला जाता था कि मदीने के ऊपर से साफ और चारों तरफ बादल बरसता है। तो हमने कहा कि ये क्या मामला था, मैं आए कहा कि बुलाए किसने थे, अरे बादलों को बुलाया तो अभी नहीं था, तो जब तक जाते नहीं लाए कैसे, ये वहां की नुक्ते की बात है। कहा कि जिसके इशारे से जो बुलाया गया बादलों की जरूरत नहीं कि वापस चले जाए, हुजूर इशारा कर रहे हैं कि जा रहे। तो बात ये है कि हमें समझना चाहिए कि उस वक्त में आलमीन काम करना पड़ने वाले हैं। आज हम ये ऐसी बातें करते हैं, ये बेवकूफ वाली बातें करते हैं, कहा कि जालिम के शर से बचने के लिए ऐसा कर लेना चाहिए। एक यहूदी का जनाजा जा रहा, आप खड़े हो गए सारे से आप बोलना है यहूदी था, कहाँ तुमको भी ऐसा भी कर लेना चाहिए। अब आप चले जा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, किसी की वीडियो से रास्ते में हैं, अब आप जाओगे लोगों में सीधी भी सको हुजूर की निगाहें दे देती है, उम्मत कमजोर होगी, उम्मत कमजोर होगी। मेरा गुलाम जब गुजरता होगा ऐसा ना हो किसी अज़ियत में पड़ जाए, किसी मुसीबत में पड़ जाए, और मुस्लिम की है ताज़ीम के लिए खड़ा होगा तो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जब मेरे सुन्नत समझ के खड़ा होगा तो उसमें भी सवाब पालेगा, फिर हो जाएगा। ये हुजूर रहमत लिल आलमीन की जिंदगी है। तो मैं बात को उसी तरह आता हूँ, तो वो मौलाना वो अक्सर में मिलते थे ताज में, अब आज क्या समझे जब हकीम साहब के साथ आते उसको तो हकीम साहब मौजूद थे, तो वो बात मौजूद थे, इन्होंने कहा था इनसे ताल्लुक कर लो तो करीब देर दिया तो काम होगा। तो वो अपना सलाम करते थे, तबाह से कहने लगा, आप पैदल ही जाता था, पैदल आता था, कहने लगा अक्सर ऐसा है, कहने लगा मैं आऊँगा दवा मिलेगी, अब मैं बधाई दूँगा और ऐसे लगा कोई बात नहीं आ जाएगा। अब वो आदत जो थी कोई वो आया, मैं कहने लगा तो मैंने बैठी तो बादल नुकसान रिवाय अपना दवाई लेके चले गए, उस दिन तो कुछ नहीं कहा। अगली बार बुलाया, अब वो फिर दाढ़ी लग रही थी, बात मैं हजरत ये तो बात करना था, तो उन्हें जोड़ के पहले हमारे जो उस्ताद मुहतरम आते हैं अगर कोई पढ़ाता है तो सख्ती से बिल्कुल मना करना है, और दूर ने हदीस पाक में मना करवाया है। जब दूर आते थे तो साहब इमाम खड़े होते थे, आप मना करवा रहे थे बैठे, और उसने बात को पढ़ा, अच्छा हाँ आपको हाँ, अच्छा फिर आप ये बताइए हुजूर तो हुजूर ने जिस समय को करा साहब इमाम ने उसी में जिंदगी गुजारी। ये बताओ अब हुजूर जब आते थे, जब ये आते थे साहब इमाम खड़े होते थे, हाँ, और हुजूर ने मना करते थे। मैंने कहा ऐसी कौन सी क्लास कौन सी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, जब हुजूर आ रहा है वो खड़े हो रहा है, फिर मैंने कहा बहुत ड्यूटी तो होगी जब साहब इमाम ने खड़ा होना बंद कर दिया, वो लेके आए अपने क्लास आज तक आ गए। अगर वो हुजूर का बड़ा नाम बात होता उनकी आज में दिखा रहे थे, आज खड़े करने आपको फिर वो भी आई होगी रबर डायरेक्ट दे दी जाए, फिर उसके बाद क्या आ गए कि अब नहीं करना, लेकिन कुछ कमोता कम है कह रहे हैं मैं तो ये भी करूँगा। अबे जब इमाम ने जो इब्तिदा कर रहा अब उसी इब्तिदा में उससे भागना मार, अब उससे भागना मार, उसे पीछे नमाज पढ़ रहा, रबर डायरेक्ट कर रहा, अबे तो समझ में नहीं आ रही तुम्हारे बात, वो भी हदीस थी। इसीलिए चार फिर हुए इमाम साहब का हुए मालिक हुए इमाम साहब जितने हुए उन्हें मामा लोग होने को हुए लगा काम लगा फिर रसूलुल्लाह सुन्नतना है लोगों में रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन होता है, तो उन्होंने जो मन करा तो महफूज करना था, इसलिए फिर तुम्हें बांट दिया है। अब तो खड़ा मां को कहने लगे तो करूंगा, मैं तो करूंगा भाई तुम काम सारी हो जब तुम्हें कह जाएगा नहीं मानता है, हदीस वो भी है वो भी है वो भी है वो भी है, तो फिर जब इसकी आगे तो जब साहबा इमाम ने यहाँ चले गए कहीं ऐसा है कि वो पानी जानवर को उनके लिए है और इमाम आलम में दिख रही है, तो चलिए आप इस
इस्तेमाल कर सकते हैं उधर को। लेकिन कुछ मसले ऐसे हैं कि हमारे पेपर में दूसरे में तलाश करने पड़े, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो लिहाजा में चाहिए कि अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को, अपने अमल को सुधार लें। ये ना समझे अपने बुजुर्गों को जो अमल चाहे समझता है वो दबाव दबाव आ जाता है, वो हलाकत को पहुंच जाएगा। अरे वो बुजुर्ग को है हम जैसे ऐसा करते हैं कि जब हमें जाना हम जैसे हो तो फिर वो कैसे होंगे? यानी वो नौ लोग आज तक हमारी आंखों में वो मौजूद है और कानों के अंदर वो वाले मौजूद है कि वो ऐसे लाजवाब हो गए थे और ऐसे ऐसे किताबों ऐसे ऐसे रिसालों के नाम हमारे लिए थे। तो शेखुल इस्लाम के फरमाया था घूमना घूमना परेशान होगा उसे मिला कुछ दिनों के बोल भी बंद कर दी कहने को शेखुल इस्लाम नंबर कोई रिसाला निकलता हुआ कहने के बड़ा उसने लिख दिया ना अगली बार में लिखा था वो क्या है बड़ा किताब में लिखा था वो मुफ्ती साहब ने इसके अपने उन्हें भी किताबों में नाम नहीं बताया उनके हवाले नहीं बताया आप भी में आगे कर लेंगे कोई ऐसा नहीं बहस कर लेंगे तुम्हारे को नारा कर देंगे फिर क्या करना है कागज के में दे रहे दूध को नहीं कर लेते तुमने दूध के आड़ में सबको ले भी कर लो बोल रहे हैं हमने मान से तो फिर क्या बात थी कि अब्बा ने बचपन से जवानी भाई फिर भाई साहब बैठे आप आज देख रहे हैं आज लोगों को है ना एक हमीज मजदूर वो क्या कह रहा यानी कि तो कहने का आज बुलडोजर चला बहुत अच्छा हो रहा ये भी दीन के नहीं है योगी जी नहीं बता रहा आपको बुलडोजर मिल रहा है ना वो इतनी लंबी दाढ़ी लगाए बैठा कहने के वो दाढ़ी और कहता है ये दीन के गाय है ये दीन का गाय कौन होगा दीन की तबलीग करने वाला कहा कि ये तो है इधर तो मिटा है उसका हशर क्या होगा ये देखो ससाइदा का नाम तो बनवाते हैं एक सहाबी का पैर एक और बढ़ गया आप बताते हैं बेहतर होता तकला गरम करके अपने पैर के आर पार कर देता तू बुलडोजर के द्वारा बुलडोजर तो बेटे गिर गया तुझको गिर गया पता चल जाएगा मैं तू कह रहा कहने कि दिन तू किसको बता रहा तेरे दिन के रहते ऐसे ही होंगे आगे बात समझ में कि किसका काम नहीं है पता चल जाएगा तो लिहाजा हमें चाहिए उन अकीदों से उन बदअकीदों से बचे हमें देखना है कि हमारे बुजुर्ग ने आने दो याद हुआ तो अब तो तुम्हारी जानी कच्ची जमीन पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं जब आ गई है कोशे रहमत में उनकी आंखें जल्दी बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं चूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवालियों को मुश्किल में है बराती मुर्खार हुआ दिए हैं जब फरमाते हैं मुल्के सुगम की शाही तुमको रजा वसल्लम जिस सिम का आ गए वो सिक्के बिठा दिए हैं तो फिर हमें चाहिए कि अपने अकीदे को संभाल लें आला हज़रत की वो ज़ात है उनका अकीदा क्या था शाहबुल्लाह मुहद्दिस से देखिए रहमतुल्लाह अलैह का क्या अकीदा था शाहबुल अजीज मुहद्दिस से देखिए उसका क्या अकीदा था शाहबुल्लाह मुहद्दिस से देखिए का क्या अकीदा था हाजी अब्दुल्लाह मुहद्दिस वकील